सो तमारो चैप्टर नंबर 4 है जे डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो आखो तमारो चैप्टर नंबर 4 है। तो एमां जे आपणो पहलो कम्पोनન્ટ हतो डिजास्टर मैनेजमेंट ए आपणे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करी लीधो छे। हवे आजना लेक्चर में आपणे एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम विषे डिस्कस करीशुं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ISO 14000 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। Start with introduction. The ISO 14000 family of standards provides practical tools for companies and organizations of all kinds looking to manage their environmental responsibilities. The International Standard Organization took up the responsibility for drawing up a new environmental standard series, that is ISO 14000, with the help of Technical Committee TC207 and its subcommittees. India is a member of TC/207. ISO 14000 is created in collaboration with national governments of many countries, that is with their national standard agencies. ISO 14000 is based on ISO 9000 philosophy. As mentioned earlier, it is the series of the family of 14000 they are as under. હવે એ આપણે પછી જોઈએ ડિસ્કસ કરીશું એની જે સિરીઝ છે બરાબર. બટ આપણે શું છે ISO 14000 તો કે એક સ્ટાન્ડર્ડ છે જે એન્વાયરમેન્ટ મેનેજમેન્ટ છે બરાબર. એન્વાયરમેન્ટને કઈ રીતે બચાવી શકે છે, શું કરવું જોઈએ, આ વેરિયસ ટાઈપ્સના જે આપણે સ્ટેપ્સ આગળના લેક્ચર્સમાં ચેપ્ટર્સમાં ડિસ્કસ કરી લીધા છે. તો હવે આ બધાને કઈ રીતે મેનેજ કરવું જોઈએ એના માટે લીગલી લો જે છે લો અફેક્ટ થઈ શકે એવા કયા કયા કાયદાઓ બનાવે છે શું છે, તો એ જે બી કાંઈ વસ્તુ હોય એને શું કહી શકાય, તો જે આ સ્ટાન્ડર્ડ્સ બનાવે છે ISO 14000નો જેમાં સમાવેશ થાય છે. હવે આ ચેપ્ટરમાં મેઇનલી શું છે તો કે તમને કયા લોથી કરેલા છે, કયા એમાં કયા કયા લો ઇન્ક્લુડ થાય છે, શું શું વસ્તુ કરવામાં આવે છે, એના બેનિફિટ શું છે, બીજા કયા કયા વસ્તુ દ્વારા તમે એન્વાયરમેન્ટને બચાવી શકો છો, આ બધી વસ્તુનો એક ડેટા છે અને ન્યુમેરિકલ થિંગ છે અને એક થિયરિકલ થિંગ છે. તો આખા ચેપ્ટરમાં તમારે આ બધી થિંગને છે એ વસ્તુને યાદ રાખવાની છે. દેટ ઇઝ નો મોર કન્સેપ્ટ, એમાં એવો કોઈ કન્સેપ્ટ નથી કે જે મારે તમને સમજાવવાનું છે. તો બેઝિકલી આપણે રીડ કરીશું ને જ્યાં તમને થોડીક સમજાવવાની જરૂર પડશે ત્યાં આપણે વસ્તુને સમજશું. Then after there are some types of ISO series, that is ISO 14001 to 2015. All ISO standards are reviewed every 5 years to establish if a revision is required in order to keep it current and relevant for the marketplace. ISO 14001 to 2015 is designed to respond to latest trends and ensure it is compatible with other management system standards. તો કે આ ISO 14000ની સિરીઝ છે એમાં એક સિરીઝ છે કે 14001 to 2015 થી સ્ટાર્ટ થાય છે, જેમાં દર 5 વર્ષે રિવાઇઝ કરવામાં આવે છે તમે જે બી કાંઈ પોલિસીઝ એન્વાયરમેન્ટને બચાવવા માટે કરવામાં આવેલ હોય. અને આ જે પર્ટિક્યુલર 2015 વાળી સિરીઝ છે એ શેના માટે હોય તો કે લેટેસ્ટ ટ્રેન્ડ છે જે મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમ સાથે કમ્પેટેબલ છે કે નહીં એને રિસ્પોન્સ કરવા માટે. નેક્સ્ટ વન ઇઝ ISO 14004 to 2004. It provides guidance on the establishment, implementation, maintenance and improvement of an environmental management system and its coordination with other management systems. The guidelines in ISO 14004 and 2004 are applicable to any organization regardless of its size, type, location or level of maturity. એટલે કે વેરિયસ ટાઈપ્સની કંપનીઝ છે અને ઓર્ગેનાઇઝેશન છે તો ISO 14004 છે 14004 to 2004 છે આ બધી કંપનીને લાગુ પડે છે, એના ટાઈપ, સાઇઝ કે લોકેશન માટે નથી. ના શું કરે છે તો કે તમે કંપની દ્વારા શું એન્વાયરમેન્ટને બચાવો છો, કઈ રીતે કરો છો, એના બચાવવા માટે શું પ્રયત્ન કરે છે અથવા તો શું વસ્તુ તમારે કરવાની છે, આ બધી વસ્તુ આપણને દર્શાવે છે. Then after ISO 14006 is to 2011 and 14006 is to 2011. That is provide guidelines to assist organization in establishing, documenting, implementing, maintaining and continually improving their management of eco-design as a part of an environmental management system. The guidelines are applicable to any organization regardless of its size or activity. It applies to those product related environmental aspects that the organization can control and those it can influence. ISO 14006 is to 2011 does not establish by itself specific environmental performance criteria and it is not intended for certification purpose.
હા, તો કે આ સિરીઝ છે એમાં શું કરે છે, તો કે એમાં બી સેમ થિંગ છે કે તમને ગાઈડલાઇન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે, તમને અસિસ્ટ કરવામાં આવે છે ઓર્ગેનાઇઝેશનને કે કઈ રીતે એ બધી એન્વાયરમેન્ટને બચાવવા માટેની પોલિસી છે બરાબર એ ડિફાઇન કરશે, કઈ રીતે એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશે, કઈ રીતે એને મેન્ટેન રાખશે અને કન્ટિન્યુઅલી એનો જે છે એ ઉપયોગ કરશે બરાબર. તો આ બધી વસ્તુ છે એ આપણને 14,006:2011 માં સમજાવવામાં આવી છે. Next one is 14,064/1/2006, that is greenhouse gases part 1. Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emission and removals. તો કે આમાં શું આવ્યું છે, તો કે ગ્રીન હાઉસ ગેસીસ જે આપણે ઓલરેડી આગળ વાત કરી લીધી છે કે વેરિયસ ટાઈપના ઓર્ગેનાઇઝેશન ને કંપનીઝ એના પ્રોડક્શન દ્વારા જે વેરિયસ ટાઈપના ગેસીસ છે એ એટમોસ્ફિયરમાં છોડે છે, તો એના રિમૂવલ માટે શું વસ્તુ કરવું જોઈએ તે આમાં દર્શાવેલું છે. Then after the ISO 14,000 series, the basic principles, and ISO 14,001 environmental management system is a structured system designed to help organization manage their environmental impacts and improve environmental performance caused by their product, services and activities. An environmental management system provides structure to environmental management and covers areas such as training, record management, inspection, objectives and policies. Thus ISO 14,000 enables an organization EMS like environmental management system, we can shortly say is EMS, to formulate and define policy and objective in this regard, to formulate a plan to implement the policy and objectives, to develop the capabilities and support system to achieve the implementation of policy objectives, to review the EMS for the continuous improvement. તો કે એના બેઝિક પ્રિન્સિપલ શું છે, જે 40,000 ISO 14,000 ની સિરીઝ બનાવેલી છે, તો કે અહીંયા આપણને એના બેઝિક પ્રિન્સિપલ કીધેલા છે જે ઓલરેડી આપણે ડિસ્કસ કરી લીધા છે, આગળ બી આપણને પ્રિન્સિપલ બી કીધેલા હતા, બટ એક અલગ ટોપિક તરીકે કીધેલા છે જે છે કે ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં છે કઈ રીતે પોલિસી ડિફાઇન કરવી અને એને ફોર્મ્યુલેટ કરવા જોઈએ, જેમાં એના ઓબ્જેક્ટ બી આવી જાય, દેન આફ્ટર એ પ્લાનને કઈ રીતે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવો જોઈએ, દેન આફ્ટર એવી પોલિસી છે અને એવી વસ્તુઓ છે કે એને સપોર્ટમાં આવી શકે, એની કેપેબિલિટી શું છે, કઈ રીતે અચીવ કરી શકાય, અને દેન આફ્ટર રિવ્યૂ છે એ કઈ રીતે એનું કન્ટિન્યુઅસ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે આપણે કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ ઇઝ બેનિફિટ્સ ઓફ ISCM 4001 environmental management system certification. So there are some benefits of ISO 14,000 world standard includes, એટલે કે આ બધી આપણે કરીએ પોલિસીઝ નહીં બનાવે, બટ તો એના બેનિફિટ શું છે, તો કે ટુ કંપની ધ કંપની કેન આઈડેન્ટિફાઈ કોસ્ટ સેવિંગ્સ વિથ ગ્રેટર એમ્ફાસિસ ઓન રિસોર્સ વેસ્ટ એન્ડ એનર્જી મેનેજમેન્ટ, એટલે કે સૌથી પહેલાં કંપની છે એનું કોસ્ટ સેવિંગ કરી શકે છે. દેન આફ્ટર હેલ્પ્સ ટુ ડેવલપ ધ કોર્પોરેટ ઇમેજ એન્ડ ક્રેડિટેબિલિટી, કે જ્યારે લોકોને ખબર પડે કે તમે કંપની પ્રોડક્શન સાથે સાથે એન્વાયરમેન્ટમાં બી આટલો સાથ આપો છો, તો બહુ સારી એવી ઇમેજ ક્રિએટ થાય. Helps to measure, monitor and control the impact of operations on the environment at present and in the future. It ensures legislative awareness and compliance, helps to improve environmental performance of supply chain, helps to protect the interest of company assets, shareholder and directors, potentially decreases public liability, increases insurance costs of organization, and helps to grow the contact with business partners and potential customers. તો કે આ બધી વસ્તુ છે તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો, જે વસ્તુ એન્વાયરમેન્ટને બચાવવાની છે, તો માર્કેટમાં તમારી સારી એવી ઇમેજ ક્રિએટ થાય છે, તો એનાથી શું થાય છે, તો કે તમારો ઇન્ટરેસ્ટ છે કંપનીનો, અસેટનો, શેર હોલ્ડર્સનો, ડાયરેક્ટનો બધાનો જળવાઈ રહે છે. દેન આફ્ટર તમારી સપ્લાય ચેઇન છે એ ઇમ્પ્રૂવ થઈ શકે છે, તમારી લાયબિલિટીઝ છે, પબ્લિક લાયબિલિટી, ઇન્સ્યોરન્સ કોસ્ટ આ બધામાં ઘટાડો થાય છે અને તમને સારા એવા બિઝનેસ પાર્ટનર્સ અને પોટેન્શિયલ કસ્ટમર્સ મળી શકે છે. દેન આફ્ટર your next topic is environment audit. So environment audit for certification. The environmental audit is a review of activities affecting the environment to determine the status of a corporation's compliance with central, state and local environment laws and regulations. This type of audit or assessment is done before or for getting the certification under the prescribed standards ISO 14,000 series. This certification is done on the basis of environmental audit undertaken by the accreditation body set up by the government of the country.
The procedure for audit can be conducted into two stages. First is pre-audit stage and second is certification stage. In India, about 600 companies have been certified for ISO 4001 so far. Japan has maximum number of companies certified for ISO 14001 compared to any other country in the world. તો કે એન્વાયરમેન્ટલ ઓડિટ શું છે? તો કે આ વસ્તુ છે કે તમે જે બી કાંઈ પોલિસી બનાવેલી છે કરે છે, ચલો તમે પોલિસી રૂલ્સ રેગ્યુલેશન્સ તો બનાવી દીધા એન્વાયરમેન્ટને બચાવવા માટે, બટ એ વસ્તુ તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો છો કે નથી કરતા, એ બધી વસ્તુ તમે તમારા રોજિંદા વ્યવહારમાં જે ધંધાકીય વ્યવહારો છે એમાં તમે યુઝ કરો છો કે નથી કરતા, કે ખાલી તમારી સારી એવી ઇમેજ ક્રિએટ થાય ને એવું બધું થાય એના માટે જ તમે આ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન તમારી કંપની માટે લીધેલા છે અથવા તો કંઈક બેનિફિટ મળે ગવર્મેન્ટ તરફથી એટલે જ લીધેલા છે. તો આ બધી વસ્તુ જે કરેલી છે અને જે તમે પોલિસી લખેલી છે એનું તમે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરો છો કે નહીં, અથવા તો એક્ટિવિટીને કઈ રીતે કરો છો એ એના ઉપર નજર રાખવાની જે પ્રોસેસ છે શું કહી શકાય એન્વાયરમેન્ટલ ઓડિટ. ઓડિટના આપણને બે સ્ટેજ આપેલા છે, દેટ ફર્સ્ટ ઇઝ પ્રી ઓડિટ એન્ડ સેકન્ડ ઇઝ સર્ટિફિકેશન. ઇન્ડિયામાં લગભગ 600 કંપની છે કે જેને સર્ટિફાઈડ કરવામાં આવી છે ISO 14001 દ્વારા, જ્યારે જાપાન પાસે મેક્સિમમ નંબર છે કે જે કંપનીઓ સર્ટિફાઈડ છે ISO 14001 દ્વારા. Then after, your next topic is green industry. First of all, concept and meaning. The concept of green industry was initiated by United Nations Industrial Development Organization. The concept of green industries means ensuring that all industries, regardless of sector, size or location, continuously improve their environmental performance. This includes commitment to and actions aimed at reducing the environmental impacts of processes and products through using resources more efficiently, phasing out toxic substances, substituting fossil fuels with renewable energy sources, improving occupational health and safety, taking increased producer responsibility and reducing the overall risk. Those green industries are all those industries which commit to environmentally friendly entrepreneurship by focusing on development and continuous improvement in production process and environmental management. હવે ગ્રીન ઇન્ડસ્ટ્રી શું છે? તો કે સૌથી પહેલાં આ કન્સેપ્ટ છે એ UNIDO દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલો હતો. હવે આ કન્સેપ્ટ છે એ કોને લાગુ પડે છે? તો કે કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી નહીં, બધી ઇન્ડસ્ટ્રીને લાગુ પડે છે. એમાં કંઈ સેક્ટર, સાઇઝ કે લોકેશન જોવામાં નથી આવતું. હવે ગ્રીન ઇન્ડસ્ટ્રી એવી ઇન્ડસ્ટ્રી છે જે એન્વાયરમેન્ટ ફ્રેન્ડલી રહીને બધી વસ્તુ કરે છે, એન્વાયરમેન્ટમાં જે ઓછામાં ઓછું નુકસાન થાય એવી વસ્તુ પ્રોડક્શન કરે છે, અથવા તો કોઈ બીજી કંપની કે એવું હોય વધારે એવું વસ્તુ કરતી હોય તો એને ઘટાડવા માટેના બી પ્રયત્નો કરે છે. તો આવી રીતે જે બી કાંઈ વસ્તુ છે ઇન્ડસ્ટ્રી કરે છે, ટૂંકમાં એના પ્રોડક્શન કરતાં વધારે પ્રમાણમાં ધ્યાન રાખે છે કે એન્વાયરમેન્ટને કાંઈ નુકસાન ન થાય કે એવું કાંઈ થાય, તો આવા ટાઈપની ઇન્ડસ્ટ્રીને શું કહી શકાય? ગ્રીન ઇન્ડસ્ટ્રી. એના બે બેસ્ટ પ્રિન્સિપલ છે, દેટ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ એન્ડ સેકન્ડ સસ્ટેનેબલ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ. There are some advantages that green industry entrepreneurs will obtain. જેને ગ્રીન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ હોય બરાબર, જેવી રીતે આ બધા પોલિસીસને એનું રાખેલું હોય તો એના શું એડવાન્ટેજીસ છે એ જોઈ લઈએ. Impact reduction on environment and community, risk reduction of being responsible for the adverse impact in the future, building a good corporate image and receiving a good attitude for being environmentally friendly industry. Not only the business will be benefited, but surrounding people will obtain justice and have a better quality of life from economy and society development which results from the green industry. Fairness in the job hiring can be seen. Increasing job creation and employability related to environment. Workers will work safely and happily in a good environment. Economical and efficient use of natural resource and energy. Cost saving in business operations. Marketing opportunities can be created by focusing on green product and production process which are being accepted and needed by consumers around the world. તો કે કયા કયા એડવાન્ટેજ મળે છે? કે સૌથી પહેલાં તો રિડક્શન થાય છે એન્વાયરમેન્ટને, એની ઇમ્પેક્ટ છે બહુ સારી એવી પડે છે કે રિડક્શન થાય છે એન્વાયરમેન્ટને જે ઘણી બધી વસ્તુ નુકસાન કરતી હોય એનાથી. ધેન આફ્ટર તમારી સારી એવી ઇમેજ છે એ ક્રિએટ કરે છે, જે આપણે ઓલરેડી વાત કરી લીધી. તમારી ઇન્ડસ્ટ્રી ઇકોનોમિકલી હોય અથવા તો એન્વાયરમેન્ટ ફ્રેન્ડલી હોય તો એ લોકોને સારું લાગશે, તમારી સારી ઇમેજ ઊભી થશે. ધેન આફ્ટર તમે તમારી કામ કરતા લોકોને બી બહુ સારી એવી લાઈફ આપી શકો છો.
દેન આફ્ટર તમારે જોબ ક્રિએશનમાં અને એમ્પ્લોયબિલિટીમાં તમારી કંપનીમાં વધારો થશે અને ગવર્મેન્ટ બી તમારી ખુશ હશે તો લોકો વધારે ને વધારે તમારે ત્યાં કામ કરવાનું પસંદ કરશે અને ઇકોનોમિકલી અને એફિશિયન્ટ તમે યુઝ કરી શકો છો બધા નેચરલ રિસોર્સિસનો, તેમાં તમને ગવર્મેન્ટ બી તમારો સાથ આપશે અને મોસ્ટ ઓફ એવી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે અથવા તો એવો ફેઝ છે ક્લાયન્ટ્સનો કે જે ગ્રીન ઇન્ડસ્ટ્રી અથવા તો ગ્રીન ઇકોનોમિક એન્વાયરમેન્ટ ફ્રેન્ડલી વસ્તુ યુઝ કરે છે તો આવા કન્ઝ્યુમર્સ છે એ તમને વધારે મળી શકે છે. There are some criteria for developing environmental policy of the organization. Top management of organization must define environment policy covering commitment to implement in order to reduce environmental impact or prevention of pollution, sustainable resource utilization, reduction impact of climate change, mitigation and adaptation or protection and restoration of natural environment and communication. The environmental policy is applicable to all personnel in organization or working on behalf of organization. તો કે કયા ટાઈપની એન્વાયરમેન્ટલ પોલિસી છે એ અથવા તો પોલિસીસ છે એ કેવા વસ્તુ માટે બનાવવી જોઈએ તો કે એન્વાયરમેન્ટમાં જે આપણે પોલ્યુશન છે આપણી કંપની દ્વારા ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વારા જે પોલ્યુશન છે એ વધુમાં વધુ ઓછું થાય બરાબર એને કેવી રીતે આપણે ઓછું કરી શકીએ એના માટે બનાવવું જોઈએ. દેન આફ્ટર રિસોર્સ છે બરાબર એનો કઈ રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ એટલે કે એનો બગાડ ઓછો થવો જોઈએ. દેન આફ્ટર ક્લાઇમેટ ચેન્જ થાય છે અથવા તો સિઝનલમાં કંઈ ફેરફાર આવે છે તો એના દ્વારા કઈ રીતે આપણે એ વસ્તુ આપણા ઇન્ડસ્ટ્રી દ્વારા ઓછું કરીએ કે જે આ ગ્લોબલ વોર્મિંગને એને ઓછી અફેક્ટ કરે. એન્ડ દેન આફ્ટર પ્રોટેક્શન એન્ડ રિસ્ટોરેશન ઓફ નેચરલ એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ કોમ્યુનિકેશન અથવા તો એવી પોલિસી બનાવો કે જે પ્રોટેક્ટ કરે એન્વાયરમેન્ટને. Then after fourth point is eco-friendly products. So first of all introduction and definition. Eco-friendly term and going green are the buzzwords all around. Eco-friendly means to be environment friendly. There are such products which are non-polluting in nature. These products do not harm any of the natural resources. Moreover, it conserves the nature and tells us how economically and efficiently we can use the natural resources. According to one of the definition, eco-friendly products are products that do not harm the environment in their production, use or disposal. In other words, these products help to preserve the environment by significantly reducing the pollution they could produce. હવે સૌથી પહેલાં છે કે ઇકો ફ્રેન્ડલી એન્ડ ગોઈંગ ગ્રીન. અત્યારના જમાનામાં લોકો છે બધા આ વસ્તુમાં વધારે માને છે કે ઇકો ફ્રેન્ડલી રહેવું જોઈએ, વધારે ને વધારે ગ્રીન વસ્તુ યુઝ કરવી જોઈએ. તો આમાં તમને ઇકો ફ્રેન્ડલીનો વસ્તુનો મતલબ સમજાવ્યો છે જે આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી જ લીધું છે અને તમને બધાને ખ્યાલ જ હશે. સો વી આર ક્વિકલી ઓનલી રીડિંગ ધીસ. ડન. હવે એક ડેફિનેશન છે એ ડિસ્કસ કરી લઈએ કે ડેફિનેશન પ્રમાણે શું છે કે તમે ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટ મીન્સ શું તો કે તમે એવી કાંઈ પ્રોડક્ટ બનાવો છો જે એન્વાયરમેન્ટને તમે યુઝ કરો અથવા તો એને પ્રોડ્યુસ કરો ત્યારે બી કોઈ તમે એનો યુઝ કરો, એને સૌથી પહેલાં પ્રોડ્યુસ કરો, યુઝ કરો અને પછી એનો નાશ કરો તો બી આ ત્રણેય એકય પ્રોસેસમાં એન્વાયરમેન્ટને હાર્મ થતું નથી. તો આવી જે બી કાંઈ વસ્તુ હોય એને શું કહી શકાય? ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટ. There are some features of eco-friendly products. Eco products contains less or no toxic chemical materials. The manufacturer produces the product as efficiently as possible using the fewest materials possible and simple methods. They are manufactured using the highly recyclable products, helping to cause lowest pollution. They consume less power as much as possible. They mostly use the renewable source of energy for getting charged like sunlight, and they can help save gas and produce less carbon emission. That is example biogas. તો કે એના ફીચર્સ શું છે તો કે ઇકો પ્રોડક્ટમાં છે કે તમે જે પ્રોડક્ટ બનાવો એમાં ટોક્સિક એટલે કે હાનિકારક ગેસ હોય એવા કેમિકલ્સ ને મટીરિયલ્સનો ઓછામાં ઓછો યુઝ થાય. દેન આફ્ટર તમે જે પ્રોડક્ટ બનાવો છો બરાબર એનું ઇફિશિયન્ટલી આપણે એ પ્રોડક્ટનું યુઝ કરી શકીએ અને ઓછામાં ઓછો મટીરિયલ યુઝ કરીએ જે હાનિકારક હોય. દેન આફ્ટર એ વસ્તુ છે એ પ્રોડક્ટ તમારી રિસાયકેબલ હોવી જોઈએ એટલે કે તમે રિસાયકલ કરીને ફરીથી યુઝ કરી શકો અને પોલ્યુશન ઓછું થાય એવી વસ્તુ કરી શકો જેનામાં બહુ ઓછામાં ઓછો પાવર એટલે કે ઇલેક્ટ્રિસિટી યુઝ થતી હોય અથવા તો એવા રિન્યુએબલ સોર્સિસ હોય જે તમે ફરીથી એને યુઝ કરી શકો, રિન્યુએબલ કરી શકો.
જેમ કે સનલાઇટનું આપેલું છે, અને ધે કેન હેલ્પ એટલે કે બાયોગેસ છે અથવા તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એનું ઓછામાં ઓછું પ્રોડક્શન કરે અને ગેસને છે એને સેવ કરે. So what are the benefits of eco-friendly product? So eco-friendly products help to reduce the impact on the environment and preserve natural resources. Eco-friendly products are not only safe for the environment, but they also help keeping the family protected from being exposed to any toxic chemicals. Eco-friendly products also strive to minimize the use of any potential toxin or harmful chemicals in their production. Thus help us to be non-toxic consumers. Recycling helps to reduce the cost by using economically materials available in nature. Avoid using the materials unnecessarily. Helps to attract more and new customers who are environmentally conscious, and reducing environmental impacts means improving the sustainability. કે ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટ છે એ આપણને શું કરે છે કે સૌથી પહેલાં તો પોલ્યુશનને એને દૂર કરે છે ને એન્વાયરમેન્ટમાં એની ખરાબ અસર છે એ બહુ ઓછી થાય છે, તો એ સૌથી પહેલો એનો બેનિફિટ છે. દેન આફ્ટર એ એન્વાયરમેન્ટ માટે સેફ છે અને આખી ફેમિલી છે, સોશિયલ ગેધરિંગ ને આ બધી વસ્તુ છે તો તમે સોશિયલી બધા લોકોને બચાવો છો એ પ્રોડક્ટ બનાવીને, તો એ એક બેનિફિટ થાય છે. દેન આફ્ટર જે બીજી બધી મુસીબતો છે કે કોઈ પ્રોડક્ટનો યુઝ કરવાથી જ્યારે તમે એનું ડિસ્પોઝલ કરો છો તો ઘણી બધી વસ્તુના કારણે અફેક્ટ થાય છે, તો એના કારણે તમારી પ્રોડક્ટ બંધ કરવી પડે છે. તેવું નથી, તમે પ્રોડક્ટ વારે ઘરે રિસાયકલ કરીને બી એની યુઝ કરી શકો છો. તો આવી પ્રોડક્ટની છે એની કોસ્ટ બી એના લીધે તમારી ઘટી જાય છે, અને તમે એ જ મટીરિયલનો યુઝ એવો કરો છો જે રિસાયકલ થઈ શકે. તો એક પ્રોડક્ટ બન્યા પછી એ જ મટીરિયલને ફરીથી તમે યુઝ કરી શકો. પછી ઘણા બધા એવા અનનેસેસરી મટીરિયલ હોય તો એનો બી અવોઇડ કરી શકો છો યુઝ. અને જે એન્વાયરમેન્ટ કોન્શિયસ હોય એટલે કે એન્વાયરમેન્ટ માટે જાગૃત કન્ઝ્યુમર્સ હોય એ તમે વધારે ને વધારે મેળવી શકો છો, તમારે કન્ઝ્યુમર્સને તમે અટ્રેક્ટ કરી શકો છો તમારી પ્રોડક્ટ યુઝ કરવા માટે. સો અહીંયા સુધી આપણે બેનિફિટ્સ છે ઇકો ફ્રેન્ડલી પ્રોડક્ટ્સના એ ડિસ્કસ કર્યા છે. ફર્ધર જે બી કાંઈ ટોપિક્સ છે એ આપણે આપણા નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કરીશું. થેન્ક યુ.